وہ ہے ہوتا میں ہوں، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا۔ اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ اناد اور دشمنی نہ لے، اور فقیر بھی اگر کوئی صاحب نسبت ہے، ورنہ جو منہ سے نکلے گا ہو جائے گا، اور نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اس کے واقعات دیکھیں میں، کسی فقیر سے دشمنی نہ کرے۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ اگر اس کا کوئی بال میسر ہو خود کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد، یہ انوکھی کہانیاں۔ لا علمی ہے، لا علمی۔ اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپکری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر۔ آ رہی ہیں مسلسل کتابیں، آ رہی ہیں۔ اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا، یہ لفظ سمجھ گئے؟ لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں۔ بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو
उस बड़े गोश्त में के शॉपर में बर्तन में वो बाल डाल के वो बाल और उसको परिंदों में, चील कौओं में या दरिया, समंदर, नहर में या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका करते हैं, लाजिम करें। 1 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक, 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक, जितना दिल चाहे किसी जरूरतमंद ऐसे को जो सवाल न कर सकता हो, उसको ये हदिया कर दें, पर जरूर करें, चाहे हस्बे तौफीक जितना भी कर दें। लेकिन एक बात बताओ, Pizza Hut KWT. Order food now. पर जरूर करें, चाहे हस्बे तौफीक जितना भी कर दें। लेकिन एक बात बताओ, इस अमल को मेरा जी चाहता मैं आज जरा खोलूं। बाल वाला अमल कुदरती आया है, खोलूं। इसके खोलने से पहले एक चीज बताता हूं। मुझे एक चीज मिली है, एक सच्ची कहानी है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज आमिल था जो काले जादू का माहिर था। यह शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पर जादू करता था। हाल ही में उसकी पोस्ट इस वक्त नेट की दुनिया में बहुत वायरल है। वो उसने बयान दिया है कि मैं चाह कर भी कोशिश करके भी ऐसे लोगों को जो 5 वक्त की नमाजी हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके दिल में एक नूर और रोशनी है, बावजूद कोशिश के मैं उन पे जादू नहीं कर सकता, और करता भी हूं तो उसका वार, मेरे वार का उन पर असर नहीं होता। कहने लगे ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी और मैं इस तजस्सुस में ऐसा क्यों हो रहा, और मेरा जादू उन मुसलमानों पे जो नमाज, जिक्र, तस्बीह, तिलावत को करते हैं, आखिर उन पे असर क्यों नहीं कर रहा। इस असर को तलाश करते 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 जब मैं कुरान, तस्बीह, कमली वाले के फरमान तक पहुंचा तो खुद इस्लाम मेरे सीने में आ गया। बुनियाद ये बनी। ये मेरे पास एक रिसर्च पड़ी है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बुनियाद ये बनी कि कैसी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो इनके ऊपर असर नहीं करती, कौन सी ऐसी चीज है जिसका असर नहीं होता। तो उसने बताया कि जिस वक्त मैं किसी मुसलमान पर जादू को कोशिश करता, कोई मुस्बत रोशनी या एनर्जी, पॉजिटिव वेज या रेज, वो चीजें उनके इर्द गिर्द आ जाती थी, जिसे मैंने आंखों से देखा मिस्र की दुनिया में। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, ये उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा।
अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की 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 मालिश करते रहें। अब देखें मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें, गर्म करें, और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें, ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है।